Welcome 8th standard students in online learning. Today we are going to start our first chapter, that is classification, living organism and microbes. Last period we already discussed on Vitager's 5 kingdom method. विटॅगरची 5 kingdom मेथड आपण मागच्या तासाला पाहिलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने पहिला महत्त्वाचा प्रश्न आपला येतो तो म्हणजे what are the name of 5 kingdom method. Second, who discovered 5 kingdom method. आपण याला प्रायोरिटी देऊया. फर्स्ट क्वेश्चन, हू डिस्कवर्ड 5 kingdom method? I told you at that time, biologist Vitager, Robert Vitager, discovered 5 kingdom method. अतिशय सोपे प्रश्न लिहा, त्याची उत्तरं तुम्ही लिहायची आहेत आणि ते संग्रहित ठेवायचे. मी नेहमी तुम्हाला सांगतोय, वही आपल्याला 100 पाणीच करा, पण व्यवस्थित त्या वहीमध्ये लिहिलेलं आणि पालकाची आणि तुमची सही आजच्या तारखेला. जो टॉपिक मी आजच्या तारखेला घेतोय त्याच तारखेला तुमच्या वहीमध्ये हा होमवर्क लिहिलेला पाहिजे. ओनली 5 to 6 questions you'll have to write down in that notebook and take a sign of your father or mother. Who discovered 5 kingdom method? Robert Vitager. What are the names of 5 kingdom? 5 नावं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा क्रायटेरिया त्याने क्लासिफिकेशनला लावलेला आहे तो म्हणजे थर्ड क्वेश्चन्स. जस्ट राईट डाऊन द आन्सर. 5 kingdom मेथड. फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, 4 प्लांटी and 5 animalia. Now these 5 kingdom first classify into 2 main groups. What is the name of that 2? Which criteria that use Robert Vitager to classify the organism, living organisms? That is, what is prokaryotic living organism? क्रमाने फोर्थ क्वेश्चन, what is eukaryotic living organism? Only one words
that is prokaryotic means well distinct nucleus, दृश्य केंद्रकीय. या ज्या सेल्स असतात या प्रोकॅरियोटिकच्या, यांच्यामध्ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नसतं. Absence of distinct nucleus, you know that I remember at that time I told you that the cell organelles like nucleus, Golgi complex, these are the cell organelles, cell wall, cell membrane. Out of that, nucleus is very important, and such types of distinct nucleus absent in this prokaryotic. तसं दृश्य केंद्रकीय न्यूक्लियस या प्रोकॅरियोटिक मध्ये नसतं. and distinct nucleus is present in eukaryotics, and also the cell organelles are also present, like another cell organelles also, Golgi complex, that vacuoles, endoplasmic reticulum, cytoplasm, and all these organelles also surrounded by the cell wall or cell membrane in case of eukaryotic. In details, there is no need to discuss in details, but you must know that prokaryotic means absence of distinct nucleus, eukaryotic means presence of distinct nucleus. This is the important topic. And then these 5 kingdoms except first one, Monera. Monera belongs to prokaryotic. When we discuss in details, you must write down the first point, because all 4 kingdoms belongs to eukaryotic. 4 kingdom eukaryotic मध्ये आहे. तुम्ही जर 5 kingdom मेथड व्यवस्थित क्लासिफाय केली असेल, तुम्हाला प्रश्न येतो क्लासिफिकेशनचा, आणि त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये तुम्हाला रिकाम्या जागा दिलेल्या असतात. फॉर एक्झाम्पल 2 ब्रँचेस, ऑर्गॅनिझम, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम क्लासिफाय इनटू, इकडे प्रोकॅरियोटिक दिले, इकडे रिकामी जागा ठेवली, तर तुम्हाला ती युकॅरियोटिक मिळायची. इकडे मोनेरा लिहिलंय. त्यानंतर युकॅरियोटिक्स मध्ये 2 मुख्य प्रकार आहेत, युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलर मध्ये प्रोटिस्टा, त्यानंतर मल्टीसेल्युलर मध्ये फंगाय, एनिमिलिया, प्लांटी अँड एनिमिलिया. That means certain empty space kept in that paper, question paper, आणि मग तुम्हाला ते रिकाम्या जागा भरायच्यात. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही पुस्तकामधून 5 किंगडम मेथड अडॉप्ट करताना, वाचताना, लक्षात ठेवताना 2 पहिले ग्रुप लक्षात घ्यायचे. एक असणार युकॅरियोटिक मध्ये. युकॅरियोटिक मध्ये एकच किंगडम येतो, तो म्हणजे मोनेरा. म्हणजे राहिलेले 4 किंगडम्स बिलॉंग्स टू द eukaryotic cells. Is that clear? I think you better understood. I am not repeat again. Now we will discuss in details about the 5 kingdom one by one. We will take first topic, that is Monera. What you can explain, तुम्ही काय एक्सप्लेन करू शकता, ते पहिले जे मुद्दे आहेत त्याचे, जेव्हा तुम्ही मोनेरा बद्दल लिहिणार त्यावेळेस तुम्ही पहिलं वाक्य त्याच्यामध्ये आहे, इट इज बिलॉंग्स टू प्रोकॅरियोटिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स क्लिअर झालं काय, ते प्रोकॅरियोटिक मध्ये येतात, त्याच्यामध्ये युनिसेल्युलर आहे, लक्षात घ्या. आणि मग अजून तुम्ही काय म्हणणार, अब्सेन्स ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. दॅट मीन्स जेव्हा तुम्ही 5 किंगडम मेथड क्लासिफाय केली त्यावेळेस मोनेरा हा प्रोकॅरियोटिक मध्ये येतोय,
म्हणजेच प्रोकॅरियोटिकचे जे मुद्दे आहेत ते तुम्ही मोनेरामध्ये लिहू शकता. व्हेरी सिंपल. इट इज these organism belongs to prokaryotic, absence of distinct nucleus, no cell organelles present in that organism, they are always unicellular. These are the certain characteristics. You remember the 5 kingdom method. तुम्हाला मागे जाऊन 5 kingdom मेथड जर बरोबर लक्षात ठेवली तर तुम्ही मोनेरा बद्दलचे 2 वाक्य परफेक्ट लिहू शकता. पहिलं वाक्य, these living organism belongs to prokaryotic cells. That means no distinct nucleus present, no cell organelles surrounded by cell wall. Is that clear? 2 मुद्दे मागच्यावरून आपण लिहिलेले आहेत. इथे एक छोटी एक ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला दिलेली आहे मोनेराचा अभ्यास करताना. स्मॉल विल हॅव टू टेक द स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड्स ऑर बटर मिल्क. दही किंवा ताक याचा एक थेंब आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये जर शक्य झालं, जेव्हा शक्य होईल तेव्हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आपल्याकडे अवेलेबल आहे. प्रागतिक विद्यालयामध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळा आहे आणि आता सध्या संपूर्ण साहित्य आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये आहे. फक्त प्रॉब्लेम तो लॉकडाऊनचा आहे. पण जेव्हा आपण शाळेमध्ये जाऊ त्यावेळेस तुम्हाला हा प्रयोग मी तुम्हाला दाखवेल. Take a small drop of curds or buttermilk on slides. स्लाइड असते अशी काचेची. तुम्ही परमानंट स्लाइड बघितली असतील, अशी स्लाइड असते. त्याच्यावर हे ड्रॉप ठेवायचे and again add some drop of water and then put the cover sleeve over here like this and then observe under the compound microscope. You see the rod like unicellular organism under the microscope. You see like this rod like these small rod like organisms called as lactobacilli. Lactobacilli. Sorry. These small organisms, rod-like small organisms, called as lactobacilli. Now लक्षात ठेवा, बॅक्टेरिया आहेत त्या lactobacilli. These bacteria convert the lactose sugar. लक्षात घ्या, lactose sugar which is present in milk convert into lactic acid. ही प्रोसेस तुम्हाला काय लिहिण्याची आवश्यकता नाही. बट वाय दे आर कॉल्ड एज लॅक्टोबॅसिलाई. लॅक्टोबॅसिलाई हे नाव का पडलं तर दुधामध्ये असणारे लॅक्टिक शुगरचं लॅक्टिक ऍसिड मध्ये रूपांतर करणाऱ्या या बॅक्टेरिया आहेत आणि म्हणून लॅक्टिक ऍसिड. अगेन लॅक्टिक ऍसिड मीन्स सॉवर टू टेस्ट, आंबट असतं. म्हणून ज्यावेळेस दुधाचं दही होतं त्यावेळेस ते आंबट असतं बिकॉज इट इज कन्वर्ट टू ऍसिड. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. वी हॅव टू रिमेंबर ओनली द नेम ऑफ दिस बॅक्टेरिया. विच बॅक्टेरिया इज प्रेझेंट? अगेन लॅक्टोबॅसिलाई. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक, that is the characteristics of this
kingdom Monera. If you remember, the Monera belongs to prokaryotic. First important characteristics कोणतं येणार? Monera unicellular prokaryotic, that means no distinct nucleus. Okay, the Monera unicellular belongs to prokaryotic, then no distinct nucleus. एकदा तुम्ही लक्षात ठेवलं की त्याचा वारंवार तुम्हाला उपयोग होणार आहे. सेकंड, these organisms may be autotrophic. Now what is autotrophic or heterotrophic? इथून पुढे बऱ्याचदा या शब्दांचा उल्लेख आपल्याला करावा लागणार. Autotrophics means lactobacilli and algae, green unicellular organism also present in these bacteria. They are called algae. You know that algae is green in color. Green plant or unicellular plants, they synthesize their own food. स्वतःच अन्न स्वतः तयार करणारे स्वयंपोषी किंवा त्यांनाच ॲटोट्रॉफिक असं म्हणतात. Again, heterotropics, these bacteria heterotrophic or autotrophic दोन्ही प्रकार आहेत. स्वयंपोषी पण आहेत, परपोषी पण आहेत. These two important characteristics in Monera. आता हे सगळं तुम्ही वेगवेगळं विभागून लिहिलं की सोपं होईल. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? आज आपण अगदीच थोडक्यात सुरुवात करत आहोत. These are the 4 questions. Then next period I will give you another 4-5 questions. पुढच्या तासाला या प्रश्नांची तयारी. Then characteristics of Monera. 5 questions. पहिला, what are the who discovered 5 kingdom method? What are the name of that 5 kingdom? What is prokaryotic cells? What is eukaryotic cells or organism? Then Monera, characteristics of Monera. One more questions you add in these questions. You can take the example 5 kingdom. Then characteristics चे 2 मुद्दे तरी डेफिनेट तुम्हाला आठवतील. मोनेराचं 5 किंगडम मध्ये बायफर्गेशन केलेलं आहे. प्रोकॅरियोटिक, युनिसेल्युलर, देन नो वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस absent आहे. इज दॅट क्लिअर? इथपर्यंत समजलंय? समजलंय असं गृहीत धरून तुम्हा सर्वांना, म्हणजे जे जे ॲक्टिव्ह असतील त्यांनी उद्या मला हे प्रश्न मी दिल्याबरोबर तुम्ही त्याची उत्तरं तो व्हिडिओ पाहून लिहून ठेवायचे वहीमध्ये. काही गरज नाही ग्रुपवर टाकायची. तुमच्या माहितीसाठी तुमच्याजवळ ठेवा. प्रयोग आपण प्रयोगशाळेत आल्यानंतर करू. जे प्रयोग असतील ते मी 1 by 1 तुमचे घेईल. इज दॅट क्लिअर? ओके, हॅव अ गुड डे.